बहुत पड़ा होगा ना, दिन रात पड़ा होगा, खाने का भूल गए होंगे, सोने का भूल गए होंगे, मम्मी ने बोला होगा अभी तो सो जा, बहुत पढ़ लिया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? होना चाहिए। पेरेंट को ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे ने बहुत पढ़ा है। सिर्फ लगना नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। वो स्लाइट डिफरेंस है, समझ में आएगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हम कितनी देर बुक लेके बैठे ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कुछ वैसा मशीन लेके नहीं आते, नहीं कितनी देर बुक लेके बैठा था, कितना याद है, कितना हम एग्जाम में लिख सकते हैं, वो हमारे लिए मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मैं कई लोगों के पास क्लास में स्कूल में आया होगा, तब मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला था। याद है क्या बोला था? बेस्ट ऑफ वर्क। याद आया? क्यों? उस टाइम में आपके पास टाइम पड़ा था, तो मैंने आपको बोला था जो हार्डवर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, वही सक्सेस होगा। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी आपने एग्जाम फी भरी हुई है, अभी ये जो गोल है वो आपके मैदान में नहीं है, वो हमारे गुजरात बोर्ड के मैदान में है। लेकिन अगेन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलूंगा। आप बोलोगे सर कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों, अभी तो रिजल्ट को दे रहे, रिजल्ट आने के बाद बोलना। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद तो बोलूंगा ही, लेकिन अभी कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? उसकी वजह है आपने कुछ एडवांस सोचा है। कई लोग अभी कल की एग्जाम खत्म हुई, कई का आज कंप्यूटर का पेपर है, अभी क्या करेंगे? नींद करेंगे अच्छी से, 1-2 दिन 3 दिन सो जाएंगे। मुझे तो मालूम ही नहीं कि इतनी नींद कैसे आती होगी। बाद में 2-3-4 मूवी देखेंगे, बाद में मामा है, काका है, मासी है, भाई है, यानी अंकल आंटी सबके घर जाएंगे, पूरा वेकेशन एंजॉय करेंगे, और रिजल्ट के बाद सोचेंगे अब क्या करें। आप उसमें से नहीं है। यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे से अलग है। आपने वेरी बिगिनिंग आज से स्टार्ट कर दिया है, हमें क्या करना है। आप कोई भी ऐसा मत सोचना आप यहां पे आए हो तो मैं आपको ऐसी बात कहूंगा कि आप सीए ही करो। अब ऐसा मत सोचना आप यहां पे आए हो तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि आप तेजवा इंस्टीट्यूट में ही करो। आई विल से समथिंग, थिंक समथिंग, डिसाइड समथिंग एंड गो अहेड, उसी डायरेक्शन में जा। एक बार जब धीरू भाई अंबानी घर पे आए तो उसके लड़के खेल रहे थे, ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है, कोई सेमिनार में सुना हुआ है। तो एट दैट टाइम धीरू भाई घर पे आए, वो कार्ड लेके विंडो से थ्रो कर दिए और बोला लाइफ में गोल डिसाइड करो, ईच एंड एवरी मोमेंट उसी गोल के लिए होना चाहिए। गोल डिसाइड करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा खाना पीना सोना तो हर एक एनिमल करता है ना। हमारे में और एनिमल में डिफरेंस क्या है? वी कैन थिंक समथिंग, हम कुछ सोच सकते हैं, हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, आपको कुछ गोल डिसाइड करना चाहिए। अभी तक ठीक था, मैच्योर होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है, बट नाउअडेज अभी आपकी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। आज के जमाने में पेरेंट्स ऐसा सोचते ही नहीं है कि बच्चे हमारे लिए कुछ करें। आज के जमाने में पेरेंट को ऐसा ही लगता है बच्चे उस लोगों का अपना अच्छा कर लेता बहुत हो गया। लेकिन हमें सोचना चाहिए why parents are living, हमारे पेरेंट्स क्यों जीते हैं? What are the reason? They are living for us only. स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए they are working for us only. पापा साइकिल चलाते हैं तो भी लड़के और लड़की को
व्हीकल लेके देते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लड़कों को ऐसा लगता है? लगता नहीं। हमें हमारे लिए नहीं तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी कुछ गोल डिसाइड करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। गुजराती में कहेवत है, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। कभी सोचा होगा ना, तो मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे। मैंने जब अप टू 10th कभी भी किसी ने मुझे पूछा था आप क्या बनोगे, तो मैंने डॉक्टर बोला था, सीए तो कभी नहीं बोला था। डॉक्टर एमडी ओके वो मैंने बोला था, वो मैंने सोचा भी था, सीए कभी नहीं बोला था। नहीं, डॉक्टर सोचा था, हार्डवर्क की हैबिट थी, तो मैं सीए बन गया। तो आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, लेकिन पहले गोल डिसाइड करिए। इसीलिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे आफ्टर बीइंग सीए, क्या स्कोप है, वो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए। पूरे लाइफ का डिटरमाइन करना है। इसीलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप अभी डिसाइड कर लो, लेकिन कई लोगों का तो 8, 9, 10 में होता है ना, तब से डिसाइड होता है कि हमें सीए करना है। उनको भी सोचने की जरूरत नहीं, उसने सही सोचा है। उसको मैं चेंज करने का नहीं बोल रहा हूं, उनको मैं चेंज करने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम, प्लीज वेलकम काजल, महक, वेलकम हियर। मैं कई बार आपको बोलूंगा, अब जब सीए डिसाइड करोगे ना, नहीं हमें तो सीए करना है, अब सीए होने का सोचोगे, सीए बनने का सोचोगे, तो पहले सबसे नजदीक का आपका पड़ोसी होगा, नजदीक का आपका रिलेटिव होगा, जो कभी आपके घर चाय पीने ही नहीं आता होगा, वो स्पेशली आपको नहीं मांगी हुई सलाह देने के लिए, सजेशन के लिए आपके घर पे आ जाए, सीए तो बहुत टॉप है, सीए नहीं करना चाहिए, इतने लोग हैं ना वो सीए में सक्सेस नहीं हुए हैं, ऐसा बोलेंगे आप। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, जिसको सीए करना है उसको किसी को सुनना नहीं है, तो किसी को सुनना नहीं है, दैट इज सिलेबस। वो आपको एक बार भगवान ने 2 कान क्यों दिया, यहां से सुनने का, यहां से इंपोर्टेंट है वो याद रखने का, बाकी का निकाल देने का। हम उल्टा करते हैं, इंपोर्टेंट निकाल देते हैं और नहीं सुने पूरा दिन सोचते, आंटी ने ऐसा बोला कि सीए कैसे कहना, सीए तो टफ है, वो फेल हुआ, मेरी कजिन सिस्टर फेल हुई, कजिन ब्रदर फेल हुआ, बॉम्बे में फेल हुआ, अहमदाबाद में फेल हुआ, तो क्या बॉम्बे अहमदाबाद में तो क्या वो सब पास होंगे क्या? छोटे सेंटर में पर्सनल अटेंशन मिलता है। आप सोचो बड़े सेंटर में 200 250 लोग बैठे हो, तो फिर क्या मिलेगा उसको पर्सनल अटेंशन? लेवल डिफरेंस नहीं होगा क्या? छोटे सेंटर में जो लोग गुजराती मीडियम से आते हैं उनका जो लेवल होता है, तो बड़े सेंटर का जो इंग्लिश मीडियम का लेवल होता है, तो उसका डिफरेंस नहीं रहेगा क्या? आपके लिए अच्छी बात वो है, सीए आप कहां से भी करते हो ना, वैल्यू सेम है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, पुणे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी सीए कर सकते हो, वैल्यू सिमिलर, सेम वैल्यू है। सीए कौन करवाता है? आपको मैं पूछ रहा हूं, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी सीए करवाती है? यस प्लीज गिव मी आंसर। सौराष्ट्र, यस और नो? सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी नो, गुजरात नो, तो कौन करवाता है अर्जुन? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI है जो हमारे सीए का कोर्स, एक्सटर्नल कोर्स है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट है वो ICAI करती है, और हमें प्राइवेट कोचिंग अटेंड करके और पर्सनली घर पे बैठ के पढ़ के हमें वो एग्जाम देनी होती है। इसीलिए गली गली में कॉलेजों खुलती नहीं है। अभी मुझे याद है कि पहले साइंस का रिजल्ट था, तो आपको भी जो बुजुर्ग लोग आए, पेरेंट्स आए, उनको भी याद होगा, साइंस का रिजल्ट पहले कितना आता था सर? 32%, 32%, अभी कितना आता है? 95%। रिजल्ट मुझे मालूम नहीं है,
विजन बोल भी नहीं सकता हूं मैं। थिंग इज दैट ऐसा कभी सीए में नहीं होगा। जितनी डिमांड होगी ना उतनी सप्लाई होगी। आपको मालूम है लास्ट टाइम सीए में जामनगर सेंटर में सीपीटी में 56 स्टूडेंट पास हुए थे, लेकिन फाइनल में 58 पास हुए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसकी वजह क्या हो सकती है? ड्यू टू जीएसटी, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। चिंता मत करो, आप करेक्ट टाइम पे एंटर हो रहे हो, अभी रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। तो आप क्या भगवान है क्या? हम मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें करते हो? सही बात है, आपको ऐसा लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। लेकिन जिसका बिजनेस है उसको मालूम होगा अभी अकाउंटेंट और सीए मिलता ही नहीं है। पहले सीए के ऑफिस में कोई आता था उसको भगवान लगता था, ओ भगवान लगता है। अभी करवाना है तो करो, फीस ना होगी, एडवांस फी होगी, ये सब सिस्टम देख सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। डिमांड बढ़ गई है तो बढ़ने वाली है। अभी तो ई-वे बिल बाकी है, बहुत सारा बाकी है। हर एक बिजनेसमैन को पर्सनल अकाउंटेंट चाहिए, ये नीड होगी। आज जैसे डिप्लोमा का क्रेज था वैसे बीकॉम का क्रेज, सीए का क्रेज बढ़ने वाला है, बढ़ता रहा है। वैसे सीए का डिमांड कभी कम हुआ ही नहीं है। बाकी जगह में ऐसा होता है कि भी केमिकल की डिमांड है, बाद में मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन सीए में कभी भी डिमांड है ना तो कम हुआ ही नहीं है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका लॉस क्या हुआ? बीकॉम तो चालू ही है। सीए नहीं भी कोई करेगा तो करेगा क्या? बीकॉम। अभी कोई आपको ऐसा बोलता है कि सीए टफ है, फेल हो जाओगे, इंग्लिश इंप्रूव होगा, अकाउंट का नॉलेज बढ़ेगा, टैक्सेशन का नॉलेज बढ़ेगा। हमारे ऑफिस में कोई आता है ना इंटरव्यू के लिए, सीपीटी फेल होता है और बीकॉम पास होता है, सीपीटी फेल सिलेक्ट करते हैं। वजह क्या? उसको हार्डवर्क क्या है वो मालूम है। इन केस कोई अनसक्सेस हुआ तो भी उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं ना वो ओपन होते हैं। कई बार ऐसा हम सोचते हो, मजाक में बोलते हैं, कोई बोलता है ना ये बहुत टफ, ये बहुत टफ है, तो बोलता हूं इजी क्या है? ट्वेल्थ के बाद क्या इजी है? तो वो बीजी कॉम, बीकॉम। तो बीकॉम करके क्या करने का? मैंने भी किया हुआ है बीकॉम। बीकॉम करके क्या करने का? कि एम कॉम करके एक घर कॉम। इसीलिए आपका सीए में कुछ लॉस नहीं होने वाला है। थोड़ा ज्यादा मनी है, मनी लॉस इज नथिंग। यह लॉस है ना तो लॉस माना जाएगा। थोड़ा मनी लॉस हुआ है तो दिवाली में फटाके कम फोड़ना, और क्या है, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए सीए में बीकॉम साथ में करना एडवाइजेबल है। कोई रैंकर है 85% 90% सीओ हो ही जाने वाला है, दिख ही रहा है, तो बीकॉम नहीं करता है तो बाद में आफ्टर आईपीसीसी इग्नू ने एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि डायरेक्ट 4 सब्जेक्ट देके उसको टीवाई का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो भी एक स्कोप है, लेकिन वो तो केस टू केस जब आप मेरे सामने बैठोगे तब मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं कि आपका लेवल क्या हो सकता है। बट जनरल में जब बोलूंगा तो मैं वही बोलूंगा, बीकॉम करना एडवाइजेबल। अनदर थिंग, सर हम तो गुजराती मीडियम में से थे, गुजराती मीडियम वाले सीए कर सकते हैं क्या? मैं भी गुजराती मीडियम में था। यहाँ बहुत सारे ओपिनियन देने के लिए आए हैं, रंजीत है, काजल है, वो भी तो गुजराती मीडियम के थे, अर्जुन इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ पॉसिबल है। सो आई रिक्वेस्ट टू रंजीत come here and say his experience. Whether I am correct, you are from Gujarati medium? Okay. ધોરણની પરીક્ષા આપી, બધે કેવા ગયા પેપર બધાયના? સારા ગયા હશે, પાસ થઈ જશો ને બધા? તમે લોકો સીએ જોઈન કરવા આવ્યા, સારો કોર્સ છે, કોમર્સ જોઈન કર્યું હોય ને કોમર્સનો સર્વશ્રેષ્ઠ કોર્સ છે સીએ। બીકોમ ને એનાથી તમને કાંઈ ના મળે, સ્કોપે ના મળે, પણ સીએ એક વસ્તુ એવી છે જે તમને અહીંયા પણ અને બહાર તમે જાઓ ને બીજી કન્ટ્રીઓમાં તો પણ અહીંયા પણ એનો સ્કોપ છે।
સીએ કરવું સારી બાબત છે. હવે હું તમને એક વાત કહીશ કે સીએ અત્યારથી ચાલુ કરવું કે તમારે રિઝલ્ટ આવી જાય પછી કરવું. હવે તો અત્યારે કોર્સ બદલી ગયો છે એટલે ફાઉન્ડેશન છે. ફાઉન્ડેશન થોડો કોર્સ લાંબો પણ છે. જો તમે અત્યારથી કરશો ને તો ફાઉન્ડેશનમાં લગભગ 50% જેટલું તમારું 12મા ધોરણનું જ છે બધું. ગુજરાતી મીડિયમ વાળા કરતા હશે ને લગભગ રિઝલ્ટ આવશે ત્યાં એને 50% કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાઓને કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને બાકીનું એવડાઈ 2-3 મહિનામાં થઈ જશે. એટલે એ લોકો મોક ટેસ્ટ આરામથી આપી શકશે. અમે મોક ટેસ્ટ આપી હતી ને ત્યારે ઘણા બધા ક્લાસીસના છોકરાઓ એમ કહેતા હતા કે અમારે હજી કોર્સ પૂરા નથી. મોક ટેસ્ટ તમે જેમ 12મા ધોરણ વાળા પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ આપો ને બોર્ડ પહેલા એ રીતની આઈસીઆઈ વાળા કન્ડક્ટ કરે છે મોક ટેસ્ટ. રંજીત કેટલા માર્ક હતા સીપીટીમાં? સીપીટીમાં 167 167 ફર્સ્ટ રેન્ક. એટલે તો ગુજરાતી મીડિયમમાં ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ગુજરાતી મીડિયમમાં આવવા છતાં મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી હવે મને કેવું કે નહીં ખબર નથી પણ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન પણ કદાચ સાયકલ હશે કે નહીં તે મને પ્રશ્ન છે. હજી મને ખબર નથી. ચાલીને જ આવવાનું, ચાલીને જ જવાનું. ને જ્યારે મને મળવા માટે આવેલા ત્યારે કીધેલું હતું સાહેબ થશે કે નહીં તો ચિંતા ના કરો, હું બેઠો છું, થઈ જશે. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણે ધ્યાનમાં આવે કે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી માણસ છે એ ગુજરાતી મીડિયમમાં હોય, કઈ જ ફેસિલિટીઝ ન હોય. આપણે તો શું જોઈએ? આપણે શું જોઈએ? અલગ રૂમ જોઈએ, પછી ગાડી જોઈએ, સાયકલો થોડા લાવું, આવું લાગે ને આપણને? તો અહીંયા એવું કશું જ નથી. છતાં 167 આઉટ ઓફ 200 ઇન સીપીટી તો ગુજરાતી મીડિયમ. એટલે જો તમે લોકો અત્યારથી જોઈન કરશો ને તો તમારે એક બેનિફિટ તો એ થશે. બીજા બધા ઘણા બધા ક્લાસીસનું મેં સાંભળ્યું છે કે એ લોકો રિઝલ્ટ આવે તે પછી કરે. જો તમે અત્યારે તમે એક વેકેશન માણવાના મૂડમાં રહેશો ને તો તમે વેકેશનમાં 12મા ધોરણનું બધું ભૂલી જશો. ફરી પાછું તમે પહેલેથી ચાલુ કરશો ને એટલે તમે મોક ટેસ્ટમાં તમારી તૈયારી જ પૂરી નહીં થાય. મોક ટેસ્ટમાં તમારી તૈયારી નહીં થાય ને એટલે અહીંયા ફેલ થશો ને એટલે શું કહેશો ખબર છે? બીજા બધા કહેતા હતા વાત સાચી, બહુ અઘરું છે. આ કેવું અઘરું છે? ઘરે મા બાપને એમ કહી દો. અહીંયા તો મા બાપ સાંભળતા હોય એટલે એમ કે ના સાહેબ એ કહેતા હતા અઘરું છે એટલે થોડુંક અઘરું હશે, વાંધો નહીં, જવા દે. પણ એમાં તમારી બેદરકારી છે. જો તમારે શું કરવું છે તમે અત્યારથી ના વિચારી શકતા હો તો ક્યારે વિચારશો તમે? લગભગ બધા 18 વર્ષના તો થઈ ગયા છો. 18 વર્ષે તો મત આપવાનો અધિકાર સરકાર આપી દે છે. તો તમે તો તમારું વિચારી શકો કે ના વિચારી શકો? તમારે શું વિચાર કરવો એ સમજી વિચારી નક્કી કરી લ્યો અને એ પ્રમાણે તમારું ડગલું આગળ વધારો. કેમ કે હવે પછી જે બાજુ તમે ડગલું આગળ વધારશો ને એ બાજુ તમારે પછી ભણવાનું છે બધી રીતે. જે રસ્તે જાશો એ રસ્તે જઈલા જવાનું છે. પછી એમાં પાછળ વળીને નહીં જોઈ શકો. બેસિકલી રંજીત આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક કે હું 12મા ધોરણ પછી ગમે એ કરીશ પણ ઇંગ્લિશ વિષય ના આવે ને એવું કરીશ. ઇંગ્લિશ મને પહેલેથી આવડતી નહીં એટલે આપને એમ હોય કે નહીં આવડે પણ પછી સરે કીધું કે વાંધો નહીં, થઈ જશે. 1 અઠવાડિયું થયું, 2 અઠવાડિયું થયું ને 2 અઠવાડિયું થઈ ગયું એટલે બધું પકડાવા માંડ્યું. શબ્દ બધા પકડાવા માંડ્યા. ઇંગ્લિશમાં મજા આવવા માંડે આપણને. ગુજરાતીમાં જેટલી મજા ના આવે એટલી મજા ઇંગ્લિશમાં આવે ભણવામાં. એટલે ઇંગ્લિશના બીકથી તો તમે કોઈ પાછળ ડગલું અટતા જ નહીં. આઈપીસીસી ક્લિયર ના ફર્સ્ટ નિર્ણય લેવો હોય ઝડપથી લઈ લેજો. ટાઈમ તમારે બધા ત્યાં ઓછો છે. ફાઉન્ડેશનનો કોર્સ થોડોક લાંબો થઈ ગયો છે પણ અઘરું કાંઈ નથી. અઘરું આપણે જે ભણી છે એ જ છે. તમે બીકોમમાં યાદ ભણશો ને અહીંયા યાદ ભણશો, બેમાં કાંઈ જાજો ફેર નહીં હોય. થોડુંક અઘરું હશે અને આ પાસ કરેલું હશે તો તમને કોઈ 2 માણસ કહેશે કે ના તે આ કર્યું હતું. ઓલું તેમ કહેશે બીકોમ તો બધાય કરે છે, ત્યાં બધા બેઠા જ હોય ગાડી ઉપર એમને છોકરા બધા. અત્યાર સુધીમાં મેં દર વર્ષે 2 બેચ હોય, યુ કેન કાઉન્ટ. એ ગુજરાતીમાં ચાલુ રહી હતી. એનીવે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ છે ગુજરાતીમાં સહેલું બી પડતું હશે ને. They are comfortable in Hindi? All of you comfortable or not? No. Anyway, એટલે બેઝિકલી પહેલો પ્રશ્ન ત્યાં આવશે કે સાહેબ તો કીએ કે બહુ સહેલું છે. ખરેખર તમને ખબર હોય ને 20 બેચ કરાવ્યા પછી 24 બેચ કરાવ્યા પછી હું સલાહ આપું તેના કરતા કોઈ સ્ટુડન્ટ સલાહ આપે ને ઈ છોકરાનો ઝડપથી મગજમાં બેસે. એટલા માટે હું હંમેશા નેક્સ્ટ લેવલના સ્ટુડન્ટને છે ને એ ગાઈડન્સ માટે બોલાવતો હોઉં છું.
હું તમને તેવું કહીશ કે ભાઈ સહેલામાં સહેલી કોઈ ભાષા હોય ને વર્લ્ડની તો રિસર્ચ એમ કહે છે તો ઇંગ્લિશ છે. આપણા માટે અઘરામાં અઘરી ભાષા. એવું શીખવાનું કામ આપે કે નહીં? રાત્રે ઊંઘ ના આવતો એકાદ પેજ વાંચીએ, મમ્મી 10 મિનિટમાં લાઈટ બંધ કરવા આવે. ક્લાસમાં કદાચ વાત બી કરી હશે કે ઇંગ્લિશ સહેલામાં સહેલી ભાષા છે. જ્યારે વેકેશનમાં થોડા બી ફ્રી બનીએ ત્યારે ઘટનાઓ વાંચીને ન્યૂઝપેપરની તો ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય. આપણે 3rd ફ્લોર પર ક્લાસીસ હોય 12th માં, સાહેબ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સહસંબંધ કરાવતા હોય અને બાજુમાંથી કંઈક વાસણનો અવાજ આવે, આપણે શું કરીએ? બાજુવાળાનો સંબંધ વિચારીએ કે થાળીનો ગાંઠો કે વેલણનો. સાહેબ ગમે તેવું મહત્વનું કરાવતા આપણું ધ્યાન ક્યાં જાય? ઘટનામાં. ક્લાસે સ્કૂલે ટેસ્ટ હોય ને તો બી કંઈક એક્સિડન્ટ કે થયું હોય ને તો મોઢું નાખીને જુએ બોયસ, અને ગર્લ્સ દૂરથી જોઈએ હું થયું. ઘટનાઓ જ્યાંથી જાય ને ત્યારે મારે મજા નથી આવતી ને ઊંઘે નથી આવતી. એ જ કેપેબિલિટીઝ ને ઇંગ્લિશમાં વાપરો. પેપર હાથમાં આવ્યું, પ્લેન ક્રેશ, મર્ડર, સુસાઇડ, ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ક્રિકેટ, પોલિટિક્સ, બોલીવુડ, જેને જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય, માત્ર ઘટનાઓ વાંચશે ને તો બી તેનું ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ થશે. હુ કેન થિંક ઇન ઇંગ્લિશ કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. અંગ્રેજીમાં વિચાર કરશે. એક જ તેજમાની શૂટ એવું છે કે ઈચ એન્ડ એવરી વર્ડનો મીનિંગ તમને ત્યાં ને ત્યાં લખાવે છે. એટલા માટે જે રંજીતે કીધું ને એ જ બધાનું ફિલિંગ હોય છે કે 15 દિવસ પછી એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે ઇંગ્લિશ ભણીએ છીએ કે ગુજરાતી ભણીએ છીએ, કારણ કે તેનાથી હેબિચ્યુઅલ બની જાય છે. એટલે again I request Kajal come here and says her experience. 5 marks in last November 2017. હવે આજે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ તો જાણવા માટે કે what is CA, શું છે CA. તો CA require hard work, continuous reading, smart work, hard work with smart work. જો તમે તમારો ટાઈમ ટેબલ બનાવશો અને તમારા બધા સબ્જેક્ટને ટાઈમ વાઇઝ ડિવાઈડ કરી દેશો તો યુ ડેફિનેટલી અચીવ યોર ગોલ. એ એટલું બધું પણ ટફ નથી જેમ બધા લોકો કહે છે. અને હું કહું કે મને આટલા બધા સારા માર્ક્સ સાથે હું પાસ થઈ શકી તો એનું રીઝન છે કે સરના ટ્યુશનમાં અમને રેગ્યુલર ડાઉટ સોલ્યુશન હોય છે, ટેસ્ટ હોય છે જે સર પર્સનલી ચેક કરે છે અને અમારી મિસ્ટેક્સ અમને કહે છે જેથી કરીને અમે એને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. અને તે સિવાય પણ ઘણા બધા ડાઉટ્સ જે તમને હોય રિલેટેડ ટુ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ, બીકોઝ આઈ એમ ઓલ્સો કમિંગ ફ્રોમ ગુજરાતી મીડિયમ, સો એ પણ તમને સોલ્વ થઈ જાય છે. હવે તમારે વિચારવાનું છે કે તમારે શું કરવું છે, કેમ કે ટાઈમ એન્ડ ટાઈટ વેઇટ્સ ફોર નન. સો જલ્દી તમે ડિસિઝન લ્યો અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર 12th રિઝલ્ટ. થેન્ક યુ. તો નાના છે ને સીએ કરવાની ભૂલ કદાચ ન કરે એ કે આટલી મહેનત મારાથી ન થાય, આવું જોવા મળે. એમાં અપવાદ હોય છે. તેમાં એ કાજલબેન ત્યારે આઈપીસીસી પાસ કર્યું, તેમના સિસ્ટર છે એ પણ અત્યારે આઈપીસીસી માં છે. એટલે આવું બની શકે કે ભાઈ છે અહીંયા બી ઓકે, વેરી ગુડ, ખૂબ સારું કહેવાય કે અહીંયા બી પેરેન્ટ્સ કહે છે કે ભાઈ અમારા બ્રધર સિસ્ટર છે, મોટા ભાઈ બહેન છે સીએ ફિલ્ડમાં જ છે, છતાં એનો નાના ભાઈ બહેન છે તો સીએ કરે છે. આ એક નિયમ છે. સીએ કરતા હશે એને પૂછશો કે એને જોશો તો સીએ કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય. સીએ થઈ ગયા હશે એને પૂછશો અથવા એને જોશો તો જ સીએ કરવાની ઈચ્છા થશે. તમે નક્કી હો કોની સલાહ લેવા જાવ છો. આગે જે સીએ થઈ ગયો છે આ બે લાઈફ જોયા છે. સીએ કરતા હતા ત્યારનું લાઈફ ને સીએ બની ગયા પછીનું લાઈફ. તો એ તમને કરેક્ટ ગાઈડન્સ આપી શકશે. પણ જે સીએ કરે છે એ હજી કંઈક ડગમગ નાવ થતી હોય એવા પાણીમાં છે. હવે એને તમે પૂછવા જાવ ને એનો હાથ પકડવા જાવ તો ભેગો કે આવો હું ભેગો જાઉં ને તમે જાય ભેગા પડીએ. ડૂબવામાં સેલું પડશે, ટેકે ટેકે ડૂબશે. સીએ કરતા હોય તેનો ઓપિનિયન લેવો છે તે રિસ્કી છે. જે થઈ ગયા છે એનો ઓપિનિયન લઈએ ને તો કરેક્ટ ડિસિઝન છે ને કદાચ આપણે લઈ શકીએ. એટલે બીકોમ સીએ સાથે કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી છે તે ગુજરાતી મીડિયમનો ડર છે રાખવો જરૂરી નથી. અને
અને સાહેબ ઈ તો કયો સીએ માં કેટલા વર્ષ હોય ને કેટલી ફી હોય ને ઈ તો બધી ઇન્ફોર્મેટિવ બાબત છે. ઈ તો કઈ ખરા તમને કાગળમાં આપ્યું છે ને ઈ તો બધું ગૂગલ માં અવેલેબલ છે. આજકાલની જનરેશન તો અમારા કરતા બહુ હોશિયાર છે. નેટનો ઉપયોગ, યુટ્યુબનો ઉપયોગ, ગૂગલનો ઉપયોગ સારો કે ખરાબ એ સ્ટુડન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ચપ્પુ કોઈનું ગળું પણ કાપે ને ટમેટું બી કાપે, ચપ્પુ થોડું ખરાબ છે? યુઝ કરનારનો દોષ છે કે ગૂગલ કે યુટ્યુબ વાપરનારનો દોષ છે. કારણ કે એમાં તો દુનિયાનું બેસ્ટ નોલેજ આપેલું જ છે. એટલે એ તો તેમાં તમે લઈ શકશો. બેઝિકલી કયો તમારો એટીટ્યુડ સીએ માટે હોવો જોઈએ આ સૌથી મહત્વનું છે. એટલા માટે છે ને આજે આપણે સેમિનારમાં ભેગા થયા છે. તમને પર્સનલી મળવા આવો તો તમે 2 કલાક નો પણ આપી શકો. સીએ કોણ કરી શકે? જેની લાઇબ્રેરીમાં ડેઈલી 6 કલાક વાંચવાની માનસિકતા છે, તૈયારી છે, આવો વિદ્યાર્થી સીએ કરી શકે. 6 hours. સ્કૂલે 6 કલાક નથી બેસતા? બેસીએ જ. 4 કલાક ટ્યુશન, 6 કલાક સ્કૂલ. આજ તો સીએ માં છે. આપણી આઈસીએઆઈ ની સરસ મજાની એસી લાઇબ્રેરી છે. સીએ ના વિદ્યાર્થીઓ હોય એને વાંચતા જોઈને આપણને વાંચવાની ઈચ્છા થાય. આપણને લાગે આપે તો કઈ વાંચ્યું નથી. જો જીજી હોસ્પિટલમાં જાય ને માણસ તો હજી ડોક્ટર સુધી પહોંચે નહીં ને પેલા અડધો વાંચો થઈ જાય. શું કામ? એનાથી વધારે ભાંગેલા તૂટેલા જોયા હોય બધા. ઓમામાં ને ભાંગેલા ને તૂટેલા ને બધા. એટલે એમને વાંચો થઈ જાય. એમ લાઇબ્રેરીમાં જે વાંચવા જાય, બીજા લોકોને વાંચતા જુએ તો એની માનસિકતા બદલી જાય અને તેને વાંચવાનું દુઃખ ન લાગે. ઘરે એકલો વાંચતો હોય, બધા પછી પિક્ચર જોતા હોય, પછી ફરવા જતું હોય, તો ક્યાંક મહેમાન આવતા હોય એટલે થાય શું? એને દુઃખ થાય કે એકલો જ દુનિયામાં દુઃખી છું. ખરેખર આ દુનિયામાં કોઈ માણસને હું છે ને એ પોતાનું દુઃખ નડતું જ નથી, બીજાનું સુખ છે નહીં નડે છે. પોતાને ઓછા ટકા ફ્રેન્ડને ઓછા આવે તો બહુ વાંધો ન હોય, તો પોતાને ઓછા આવ્યા ને ફ્રેન્ડને વધારે આવ્યા તો ગંગા યમુના ચાલુ થાય. તો ડિમોનેટાઇઝેશનમાં નોટબંધી વખતે બધાય બેંકની લાઈનમાં ઊભા હતા ને તો કોઈને બહુ વાંધો નહોતો. ક્યાંક કાગળ જેટલા આટલા જેની પાસે છે ને એ બધા વધુ હેરાન છે. એનો આનંદ હતો ઉલટાનો. કહેવાનો તાત્પર્ય 6 કલાક લાઇબ્રેરીમાં જે વાંચવા જઈ શકે તેના માટે સીએ સહેલું છે, તે સીએ બની શકે. હવે વિડિયો ચાલુ છે, નામ નથી લેતો, પર્સનલી તમને નામ પણ કહી શકીશ. આપણા નજીકના જ 20 કિલોમીટર અંદરના એક ગામમાં જ્યાં પર્સનલી ક્લાસીસ માં આવ્યો તે નામ લીધું પણ હતું. એક વિદ્યાર્થી 10th માં ફેલ હતો. અત્યારે સીએ કમ્પ્લીટ છે. રાજ ચેમ્બર્સ ની આજુબાજુ ક્યાંક ઓફિસ છે તેની સીએ કમ્પ્લીટ છે. 10માં ઇંગ્લિશમાં જ ફેલ હતો. એ જો મારો વિદ્યાર્થી હતો પર્સનલી મળાવી દઈશ. તો તમે એવું વિચારતા હો કે ભાઈ અમને અઘરું પડે, એવું નથી. અત્યાર સુધી તમારામાં ગંભીરતા ન આવી, અત્યાર સુધી મહેનત ન કરી હોય, હવે પણ તમે જો કરવાના હો તો થઈ શકે. સાંભળીએ ત્યારે તો કરવાની બહુ ઈચ્છા થાય. શીખવા મળેલા હોતી પૂઈકો ક્લાસ કરે, પૂઈકા ટીવી નો રિમોટ આવ્યું કે 2 મિનિટ, આ 2 મિનિટ બતાવી દે. 2 મિનિટ વોટ્સએપ, 2 મિનિટ મોબાઈલ, 2 મિનિટ ટીવી. એ જોવાની શરૂઆત કર, કલાક 2 કલાક બજા છે. અને તમારે ફ્રેશર થવું હોય તો તમે કોઈ સારા સક્સેસફુલ પર્સન ના 2 પેજ વાંચો ને, એ વાંચીને 15 મિનિટ ઊંઘ લ્યો ને. This is the correct way of the replacement. ચેન્જ ઓફ સબ્જેક્ટ કરો ને. થિયરી વાંચીને કંટાળો તો અકાઉન્ટ કરો, અકાઉન્ટમાંથી કંટાળો તો ક્યુએ કરો. આ તમારા દુશ્મન તમને બધાને ફ્રેન્ડ લાગે છે કે વોટ્સએપ કે મારી ફ્રેન્ડ તો રાતના 1 વાગે વોટ્સએપ કરે તો એની ઊંઘ નથી આવતી, તને હેરાન કરે છે. આ વસ્તુ પોઝિટિવ છે. એક જ તેજમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું છે, દરેક સબ્જેક્ટના વિડિયોઝ તમને લિંક તમને ઘરે આપશે. દરેક ટોપિકની લિંક તમને WhatsAppમાં ઘરે તમે જે બનાવ્યું હશે તે ઘરે પહોંચી જશે. જે માત્ર રિવિઝન માટે ઘરે તમે 2-4 વાર સાંભળી શકો. CAtejwani.com વેબસાઇટ પણ છે, YouTube ચેનલ બી છે. ટેકનોલોજીનો બેસ્ટ ઉપયોગ કરી શકાય અને કરવો જોઈએ.
એટલા માટે સીએ બનવા માટે માનસિકતા કઈ હોવી જોઈએ, થિંકિંગ શું હોવું જોઈએ, આ પેલા નક્કી કરી લો. પેલા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ધ્યાનમાં આવશે ને તો આમાં તો છે ને ઘણા બધા સીએ કરવાના અલગ અલગ હેતુ હોય. ગોઠવા તો નો સીએ જોઈને ગોઠવાઈ જાય. આવું કેટલાય નું છે. એ માગવું આવે ને સીએ કરતા હોય તો જોઈ લેવું થાય કે નહીં. ખાલી એટલા માટે કહ્યું તો એવું બને. એવા કેટલા એક્ઝામ્પલ છે, અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. પણ સીએ કર્યા પછી ક્યાંય જો કમ્પ્લીટ સીએ નું માગવું આવે ને તો કદાચ ઘરમાં કોઈની ઈચ્છા હોય ને તોય વડીલ કહે વજન વધારે હોય કે ડિફરન્સ હાઈટ ના હોય કે કંઈ બી હોય બધું ડિસ્કશન કરતો નથી. કંઈ પણ આવું હોય ને તો પેરેન્ટ્સ સમજાવ્યો, અરે દીકરી સીએ તો સહી કરીને પૈસા કમાય, અને ખાલી બીકોમ હોય તો એ જોવાય નહીં. કયા એંગલથી તમે સીએ વિચારશો? સીએ ઇક્વલ ટુ એમડી. બે બાજુમાં રાખો. મને તો એવું લાગે એમડી કરતા સીએ સારું. હું સીએ ને પૂછ્યો તો એનું કામ કોણ કરતા હોય કે આરટી કરે, ને એમડી ડોક્ટર ને એ તો એને ચેકઅપ કરવું પડે. એમડી ડોક્ટર સાહેબ નથી તો બીજો આવશે તો કીધું નથી બતાવો, બીજે વાગે કાલે આવશો. સીએ માં તો ફોન કરે તો ઓફિસે કહો ને મને શું કામ ડિસ્ટર્બ કરો છો? આર્ટિકલ કે છે સાહેબ ફોન કરે સાહેબ પૂછે થાય. કહેવાનો મતલબ એમડી કરતા પણ જે બેટો છે આવું સીએ તમને 4.5 વર્ષમાં મળતું જે તમને ખબર છે માસ્ટર ડિગ્રી છે. કદાચ ક્યારેક એકાદ વખત કોઈ માણસ ફેલ થયો તો 6 મહિના ફરક શું પડવાનો હતો? એમડી ની પ્રિપેરેશન કરે ને જો તે બ્રાન્ચમાં ન મળે ને તો પછી 1 વર્ષ વેઇટ કરવો પડે છે. બીજી તમને સારી વાત ખબર છે? બાકી બધાયમાં એવું થાય 12મા સાયન્સમાં નીકળે એમ ન હોય, ધકે ધકે ઇન્ફ્લુઅન્સ વાપરીને નીકળી ગયો હોય પાસ ક્લાસ, થર્ડ ક્લાસ, પછી 25 લાખ આપીને એમબીબીએસ, 1 કરોડ આપીને એમડી, ને 5 કરોડ ખર્ચીને એસટી પાસે દવાખાનું, ને પછી ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ત્યાં જોબ પર. આવું બનશે, બધાય ફિલ્ડમાં બનશે, સીએ માં નહીં બને. એક જ આ ડિગ્રી એવી છે કે જે તમારા મહેનત સિવાય બીજો કોઈ જ ઓપ્શન નથી. અને એટલા માટે એકવાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી લાઈફમાં કોન્ફિડન્સ વધી જાય છે, લાઈફ જીવવાની મજા આવે છે, સમાજની અંદર રિસ્પેક્ટ મળતો રહેલો છે. જો આ ધ્યાનમાં આવશે ને તો મહેનત કરવાની ઈચ્છા થશે. જો એ ધ્યાનમાં નહીં આવે ને તો મહેનત કરવાની ઈચ્છા જ નહીં થાય. એટલે જ નક્કી કરવું જોઈએ કે 6 કલાક નહીં વાંચું ને તો સાંજે જમીશ જ નહીં તે દિવસે, અને મા બાપે આગ્રહ ન કરવો જોઈએ તે દિવસે. હવે નક્કી કરશો ને સમજાશે નહીં. મહિના નથી એટલે આ વિડિયો વાળી રિવિઝન માટે છો. પહેલી વાર સાંભળતો સમજાશે નહીં, મહિના પછી સાંભળશો તો સમજાશે. અને એટલા માટે આ બે સબ્જેક્ટની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હા, સિલેબસ લેન્ધી છે. અત્યારે તમે કોર્સપોન્ડન્સમાં ટેન્સ, એક્ટિવ વોઇસ, પેસિવ વોઇસ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, એસે, રિપોર્ટ્સ, લેટર્સ આ બધું નાખ્યું છે. તો સિલેબસ લેન્ધી છે. એટલે 5મા 6માં નવોદયમાં ન હોય રીઝનિંગ બધું એક ક્યુએમ માં નાખ્યું છે. સહેલું લેન્ધી છે. ખરેખર તમને કહી દઉં, કોઈને કહેતા નહીં સીએ માં કઈ ટફ નથી સાહેબ. કોઈ ફેલ બધા કેમ થાય છે? ફેલ એટલે થાય છે કે સિલેબસ બહુ લાંબો છે. બરાબર ને મેં સીએ માં કાઈ ટફ છે? ટફ કાઈ નથી. સિલેબસ લાંબો છે. સિલેબસ લાંબો છે એટલે છોકરાઓ રેગ્યુલર વાંચતા નથી, રિવાઇઝ કરતા નથી, એટલે ફેલ થાય છે. તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો એક પણ વિદ્યાર્થી એવો નહીં નીકળે જેના કન્સેપ્ટ કાચા હોય અને તેને આવડતું ન હોય. તમે રિપીટર્સ કોઈ પણ ક્લાસીસમાં બેસાડો, તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના બેસાડો, અમદાવાદ મુંબઈની સારામાં સારા ક્લાસીસમાં બેસાડો, હંમેશા તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીના કન્સેપ્ટ સારા હશે. કારણ કે જ્યાં સુધી અંતિમ વિદ્યાર્થીને સમજાય નહીં ત્યાંથી આગળ વધવામાં આવતું નથી. પર્સનલી પણ ડાઉટફુલ કરી અને ખીજાવવામાં પણ આવે છે. માત્ર દુકાન નથી ખોલી તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટે, ફી ભરો અને છૂટા, અને ફી એ કેટલી મોટી તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર નોમિનલ ફી. આવશો તો તમને ધ્યાનમાં આવશે
ખૂબ જ સરસ પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોય, આ તો માત્ર શોખ માટે માણસ કરતો હોય, અને તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર પ્રદીપ સર જે આજે અમદાવાદથી આવી નથી શક્યા, એ પણ ફૂલ ફ્લેજ એક્ટિવ છે. ઇકોનોમિક્સ વર્ષોથી 10 વર્ષથી ભણાવતા રહેલા છે. QA કોમર્સ બેઝ ચેપ્ટર તેજવાણી સર પોતે કરાવે, અને સાયન્સ બેઝ ચેપ્ટર એન્જિનિયર ITI પ્રોફેસર કરાવવા માટે આવે. દરેક સબ્જેક્ટની એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી એક જ જગ્યાએ, બધા સબ્જેક્ટ એક જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું છે જ્યાં કોઈ QA ને લીધે ફેલ થયેલું નથી. 100 ઉપર માર્ક આવેલા હોય ને QA માં ફેલ હોય, આજ સુધી તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક પણ વિદ્યાર્થી એવો નથી, બાકી બધી જગ્યાએ હશે 125 130 QA ફેલ. આવું નથી અહીંયા. એનું રીઝન શું? પર્સનલ અટેન્શન. બોલા કે QA બહુ ટફ છે, QA બહુ ટફ છે. હું તમને પૂછું છું, મધ્યક મધ્યસ્થ બહુલક આ ટફ છે? સહસંબંધ, નિયત સંબંધ, સૂચકાંક, ક્રમચય સંચય, શ્રેણી શેડી, એક પણ ચેપ્ટર મીન મીડિયન મોડ, કોરિલેશન, રિગ્રેશન, ઇન્ડેક્સ નંબર, પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન, સિક્વન્સ સિરીઝ, આ ટફ નથી. એકાદું ચેપ્ટર ડિફરન્શિએશન જેવું ટફ હશે, લિમિટ જેવું ટફ હશે, એ તમને પહેલા લાગતું તો હવે નહીં લાગે, કારણ કે 12th નો જે સિલેબસ છે ને એ CA ને ધ્યાનમાં રાખીને જ બનાવવામાં આવેલો છે. લક્ષ અને સંકલન વિકલન હવે 12th માં પણ આવી ગયું છે, હવે ટફ નહીં લાગે. એટલા માટે આ 4 વિષયોની એક્ઝામ તમે મે અથવા નવેમ્બરમાં આપી શકો છો, પણ મે નો ઓપ્શન હવે તમારા માટે છે નહીં. આમાંથી કોઈ CPT માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે ગયા વર્ષે 1 જુલાઈ પહેલા? કોઈ CPT માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે આમાંથી? એટલા માટે એ લોકો છે તે અત્યારે જૂનમાં CPT આપી શકે, હવે બાકી બધા માટે ફાઉન્ડેશન નો ઓપ્શન છે જે પહેલી વખત હવે નવેમ્બરમાં આપી શકાશે. 4 મહિના પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય, એટલે 30 જૂન સુધી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય. તમે આજે નક્કી કરો તો પણ નવેમ્બર, 30 જૂને નક્કી કરો તો બી નવેમ્બર, પણ સિલેબસ પતે તેવો નથી. જો કોઈ રિઝલ્ટ આવે ને પછી એમ કહે કે હું નવેમ્બરમાં એક્ઝામ આપવા ઈચ્છું છું, હું તેને એવો જવાબ આપું કે રિસ્ક લેશે, હું તમારી સાથે છું, તો મુશ્કેલ ખરું. શક્ય નથી એમ ન કહેવાય, તો મુશ્કેલ ખરું. એટલે જેને નવેમ્બરમાં એક્ઝામ આપવાની હોય તેને CA અત્યારે જ જોઈન કરવું પડશે, કારણ કે તમે બુક જુઓ, કોઈને પૂછો. મેં તો ફાઉન્ડેશન બેચ હમણાં જ પૂરો કરેલો છે, મને ધ્યાનમાં છે 7-8 મહિના વગર શક્ય નથી. અને એટલા માટે જેને એમ લાગે છે કે મારે CA કરવું જ છે, એ લોકો છે તરત જ નક્કી કરે, કલ કરો વો આજ और आज करो वो अभी. તો ને તો જ માત્ર છે ને એ તે ગોલ સુધી પહોંચી શકે. આવો એકાદો અમૂલનો વિડિયો મને જો ખૂબ નહીં લાગે, તેમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અમને કન્વીનિયન્ટ છે તો જ માત્ર તમે ટોકન ફી ચૂકવો. તેમાં બી જેને 80% ઉપર છે, 12th માં આવશે જેને, તેની પાસે કોઈ જ પ્રકારની તેજવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ફી લેવામાં નહીં આવે. ફાઉન્ડેશન તેમને ટોટલી ફ્રી ઓફ છે, અને 60% અબવ ફાઉન્ડેશનમાં આવશે તો તેને આગળ પણ ફ્રી ઓફ છે, જેથી કરીને કોઈનું પણ એજ્યુકેશન આ પૈસાના લીધે અટકે નહીં. એ જ માત્ર તેની પાછળનો હેતુ છે. બંને આ મહત્વની વસ્તુ નથી, કેરિયર છે ને આ મહત્વની વસ્તુ છે. હવે ફાઉન્ડેશન બાબતમાં કોઈને પ્રશ્ન ખરો? ખર્ચ તેમાં લખેલો છે, તમારી પાસે કાગળ હશે, તેમાં મુંબઈની ફી 9200 છે, બરાબર? તો ઉપર કદાચ મુંબઈની ક્લાસીસની ફી હશે, પછી મુંબઈની ફી હશે. ટોટલ CA ની અંદર 4.5 વર્ષની અંદર ખર્ચો 1,70,000 મર્યાદા નથી હોતી, ગમે તે આવે. જેનો થિયરી ખૂબ સારું હોય અને મોટા સેન્ટર પર સેટ થવાની ઈચ્છા હોય, આવા લોકો માટે CS શક્ય હશે. જ્યારે જામનગર સેન્ટરની અંદર કંપનીઓની મર્યાદા હોવાથી CA ના જેટલા સ્કોપ છે આટલા અન્ય કોઈના સ્કોપ છે નહીં. એટલે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇઝ ધ માસ્ટર ઓફ ધ હોલ, અને એટલા માટે CA અનલિમિટેડ સ્કોપ હોવાથી અને પ્રેક્ટિકલ પણ તેમાં હોવાથી
તે ખૂબ જ સરળ પડે છે અને સ્કોપમાં પણ ઇઝીલી આગળ વધી શકાય છે. અને એકાદ જો હું બતાવો જે સીએ પણ હોય સીએસ પણ હોય અને પ્રેક્ટિસ છે તે સીએસ ની કરતો હોય કોઈ જ નથી. મારા ધ્યાનમાં નથી. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી આ બંને ડિગ્રી કેટલા બધા લોકો પાસે છે. હવે કંપની સેક્રેટરીમાં અમુક સબ્જેક્ટ બાદ પણ આપવામાં આવે છે. તો પ્રેક્ટિસ એની કરશે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની. અને એટલા માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ આ બેસ્ટ છે. નાના સેન્ટર ઉપર પણ ઘણા બધા લોકો ખૂબ આગળ વધી શકે છે. જામનગરમાં પણ ઘણા બધા લેડી સીએ છે, આગળ ઓફિસ છે, આર્ટિકલ કામ કરે છે અને પોતે પાછળ ઘર સાચવતા મહિને લાખ 2 લાખ આરામથી કમાય છે. ગર્લ્સ માટે પણ સીએ શક્ય છે. ઘણા બધા એવા છે જે ફાઇનલમાં હોય ત્યારે એના એન્ગેજમેન્ટ મેરેજ થઈ જાય તો આફ્ટર મેરેજ પણ સીએ પૂરું કરી શકે છે. સીએ માં આવું નથી કે આજ કોલેજમાં અહીંયાથી જ થાય. કોઈ પણ જગ્યાએ ગયા પછી પણ તે સીએ પૂરું કરી શકે છે. વચ્ચે કોઈ વખત એકાદ બે વર્ષ છોડી દીધું હોય તો તે પાછળથી પણ સીએ જોઈન કરી અને પૂરું કરી શકે છે. બીજી વાત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ. મારા સાથે બે એવા મારા મિત્રો છે જે લોકો આફ્ટર બીઇંગ સીએ અમદાવાદની અંદર કન્ટિન્યુઅસ 2 વર્ષ યુપીએસસી ની તૈયારી કરીને ડાયરેક્ટ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ બન્યા છે. એટલે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ નો ઓપ્શન તો સીએ બન્યા પછી હંમેશા માટે યુપીએસસી ઓપન જ છે. એ ક્યારે બંધ થતો નથી. ઇન્ટરવ્યુ ની અંદર સીએ હોય ને તો સીએ ને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે એટલા માટે થિયરી પાસ કર્યા પછી પણ સીએ માટે યુપીએસસી ની અંદર પણ ઇન્ટરવ્યુ ઈઝી રહે છે. બ્રાન્ચ મેનેજર, બેંક મેનેજરમાં પણ રિટર્ન પાસ કર્યા પછી જો ઇન્ટરવ્યુ ની અંદર સીએ હોય તો તે માત્ર ને માત્ર સીએ ને જ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ ઓફિસર તરીકે માત્ર ને માત્ર સીએ ને જ સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. એટલે તમને જો કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે ફ્રેન્ડલી પૂછી શકો છો. બટ again I request to Mahek share her experience. એ પણ ગુજરાતી મીડિયમમાંથી હતા. એ જ વિચારણા પાસે કે એમસીક્યુ ક્યાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે તો અમારે શું કરવું? સોલ્યુશન છે, રિવિઝન છે, ટેસ્ટ છે, ટેસ્ટ પછીના ડાઉટ છે. ઇવન એક્ઝામના દિવસે પણ સર એમ પૂછે એક્ઝામ સેન્ટરે કે કોઈને કાંઈ ડાઉટ છે? આટલી ફેસિલિટી મેં મારા સ્ટડી લાઈફમાં ક્યાંય જોઈ નથી. અને અંતે તો હું એટલું જ કહીશ કે તમે બધા પણ ફ્યુચરમાં એક બ્રાઇટ સીએ બનો એવી મારી શુભેચ્છા અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર 12th એક્ઝામ. થેન્ક યુ. So I am Arjun Sorotia and I will tell you something about CA course. CA is I can say best course in the commerce field. A CA has almost every knowledge of every subject in commerce field. People doing CA have certain misconceptions like CA course is all about taxes and all, but no, tax is one of the subject. Yeah, I admit it, tax is one of the subject, but there are many different subjects which is very useful in the life of professional person. And for Tejwani Institute, I will say only 3 things. First, doubts. Second, environment. And third is the concept clearation. જો તમને મગજમાં ડાઉટ હોય લેક્ચર દોરાન હોઈ શકે કે પછી તમે ઘરે વાંચતા હો ત્યારે હોઈ શકે તો તેજવાની સર એક સ્પેશિયલ લેક્ચર રાખે છે દર વીક કે જેમાં તમે પોતાનો ડાઉટ સોલ્વ કરી શકો છો. એ લેક્ચરમાં બધા તમારા ડાઉટ સોલ્વ થઈ જાય. પછી કન્સેપ્ટ ક્લિયરેશન. સર એવો એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરે છે ક્લાસના દરમિયાન, લેક્ચરના દરમિયાન, જેનાથી તમારા બધા કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર થઈ જાય. અને જો એમાં પણ કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે એ સોલ્વ કરી શકો છો તેજવાની સર સાથે. અને મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ બોલે છે કે તેજવાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જામનગરનું બેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. મારો પોતાનો દાખલો દઉં તો હું દિવસની 6-7 કલાક વાંચતો, પણ વધારે મારાથી થતું નહીં, કારણ કે પછી ઘણા બધા ફોન હોય, વોટ્સએપ હોય, બધું હોય. પણ એ લિમિટ હતું ને, એક ભણવાનું એક બાજુ, એ વોટ્સએપ ને બધું એક બાજુ. સો તમે પણ જોઈન કરો, તમારું પણ રિઝલ્ટ સારું આવશે. અને 12th માટે બેસ્ટ ઓફ લક. મને તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે કે તમે સારા સ્કોર કરશો. થેન્ક યુ. कि कोई गुजराती मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो या फिर किस तरह से, अगर पढ़ाई का तरीका देखें, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स है या फिर जो भी जीएसटी अब आया है, फाउंडेशन में तो नहीं है, लेकिन
जितना भी रहता है कि कुछ बहुत अगर थियोरिटिकल है उसको समझने के लिए अगर लाइन टू लाइन रीड करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एज इट इज़ दिमाग में बैठेगा। कभी कभी ज़रूरी है कि चार्ट के थ्रू अगर हम उसे समझ रहे, एक जो समरी स्पेशलाइज रहती है कि चार्ट के थ्रू समझना है या फिर कॉलमनार हमें उसको बनाना है या किस तरह से, वो सर के साथ क्लास में ही ऑन द स्पॉट सर बोर्ड पे एक एक का चार्ट बना के प्रोवाइड करेंगे कि आप सर पे चार्ट बना दे रहे हैं, आप उसको लिख लो, उस तरह से पढ़ना। सेकेंडली ये है कि अगर जो जितना सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फाउंडेशन का हो या अभी जो न्यू कोर्स इंटरमीडिएट है या फिर किसी का भी, लेकिन अगर डेली का डेली कर रहे हैं, आज सर ने सपोज दिया है कि इतना आज करना है, उतना ही घर पे कर लो, ना हो तो एक आध पेज एक्स्ट्रा रीड करके आ जाओ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा कि अगर वो क्यूमुलेटिव वर्क होता जाएगा, आज करना है, कल करना है या फिर इतना दिया है, क्यूमुलेटिव होता गया तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर इतने का इतना होता गया वो बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली इनकम टैक्स जब इंटरमीडिएट में आओगे तब ये चीज़ रहेगा, जितना पीजीबीपी का है या सैलरी का है, एक एक सेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इवन सीपीटी में भी मर्केंटाइल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें जो जितना सेक्शन वाइज है कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज रहती है, सेक्शन याद है तो सब सेक्शन नहीं याद है, इस तरह से या फिर कुछ भी सर क्लास में ऑन द स्पॉट नोट्स उसमें लिखवा देते हैं। लाइक कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सपोज 7 to 8 लाइन्स, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सिर्फ एक लाइन में हम समझ सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको क्लास में वो भी लिखवा दिया जाएगा कि किस तरह से क्या करना है। एंड बीइंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस की है कि गुजराती में ही समझाया तो मुझे समझ नहीं आया या ऐसा कुछ है। दोनों तरह से ही सर ने समझाया है कि एक एक स्टूडेंट को समझ आ जाए, अगर एक भी सम है सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आज अगर डाउट बता दिए तो बस अब दैट्स इट, अब आज के बाद कोई मत पूछना, ये एंड है। जितनी बार पूछो या एग्जाम के दिन पूछ लो कि सर ये एक टॉपिक अभी भी डाउटफुल है। मुझे याद है मैंने खुद 5-5 बार रिपीट कर रहा है, जो मुझे लॉ में स्पेशली कुछ तो ना डाउटफुल रहता था कि अगर ये हमें समझ आ रहा है लेकिन इसका कोरिलेट हम इसको कर रहे हैं तो उधर कुछ ना कुछ ऐसा रह जा रहा है। या फिर सीए कोर्स इसमें जार्गन्स होते ही हैं, टेक्निकल वर्ड्स है। इवन इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने इंग्लिश पढ़ी है, हमने लॉ तो नहीं पढ़ा है, टैक्स हमने नहीं पढ़ा है, वो लॉ हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छे से, ताकि कंसेप्ट पहले समझ आ जाए। टेस्ट में भी कहाँ मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक है, ऑन द स्पॉट चेक करके। और इन केस अगर आपको लगे कि मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, मुझे 1-2 टेस्ट और देने हैं ताकि मैं अपने आप से दे सकूँ, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद अलग से लास्ट में आके टेस्ट दिया था, एडवांस अकाउंटिंग का, ऑडिट का, मैंने अलग से आके टेस्ट दिया था कि सर मुझे इसमें थोड़ी प्रैक्टिस